जो विद्यार्थी मित्रों धोरण 12 चैप्टर नंबर 10 आल्काइल हेलाइड संयोजनों अथवा तो हेलो आल्केन और हेलो एरिन संयोजनों में આપણે છેલ્લે લેક્ચર નંબર 1 માં આપણા પેમ્ફલેટના SQ1 થી ક્વેશ્ચન નંબર 5 સુધી ભણી ગયા હતા। એમાં ક્વેશ્ચન નંબર 5 માં હેલોજન યુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોનું વર્ગીકરણ દર્શાવતો ચાર્ટ આપણે ચર્ચા કરી હતી। હવે આ ચાર્ટ મેં ઓલરેડી હાલ બોર્ડ ઉપર લખેલો જ છે। એની મદદથી આપણે આગળના ઘણા બધા પ્રશ્નોના જવાબ આપી શકીશું। તો આ ચાર્ટને તૈયાર કરીશું તો હું નથી માનતો કે અને બીજી એક ફાયદો એ થશે કે આમાંથી ઘણા બધા MCQ પણ મળે છે, બરાબર। ઘણા બધા MCQ પણ મળે છે તો આપણે એ MCQનું સોલ્યુશન પણ આ ચાર્ટના આધારે કરી શકીશું। તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 6। જો હું અહીંયા આ જગ્યાની અંદર ખાલી પ્રશ્ન જ લખીશ, બરાબર। ખાલી પ્રશ્ન લખીશ, જવાબ આપણે ચાર્ટમાંથી જ મેળવવાનો છે। તો પ્રશ્ન નંબર 6 છે, આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેનની વ્યાખ્યા, सामान्य संज्ञा अने सूत्र जणावो। तो प्रश्न नंबर 6, आल्काइल हेलाइड अथवा हेलो आल्केननी सामान्य संज्ञा अने सूत्र, सामान्य सूत्र जणावो। तो ध्यान राखजो, आमांथी मोटा भागनुं आपणे 11मां शीखीने आव्या छीए, खाली आनी व्याख्या ज अहींथी लेवानी छे, बराबर। तो जोईए, बोलो सौथी पहेली एनी व्याख्या आपीए तो जे हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजनमां अहींथी शरू करीए। जो व्याख्या तमने अहींयाथी ज मळी जशे। आ आल्काइल हेलाइड छे तो अहींथी शरू करी अहींया आवीशुं एटले आल्काइल हेलाइड, बराबर। तो जे हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजनमां हेलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन साथे जोड़ायेलो होय अने ए कार्बन जे आ कार्बन उपरનું સંકરણ છે એટલે हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजन में हेलोजन परमाणु जे कार्बन એટલે કે sp3 संकृत कार्बन साथे जोड़ायेलो होय अने ए कार्बन अन्य बधा ज sp3 संकृत कार्बन साथे जोड़ायेलो होय तो तेवा हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजन ने आल्काइल हेलाइड, बोलो व्याख्या अहींथी मळी गई। जे हेलोजन संयोजन में हेलोजन परमाणु जे कार्बन साथे जोड़ायो छे ए केवो होवो जोईए sp3 संकृत अने एक कार्बन अन्य बधा ज एटले जो एक कार्बन साथे महत्तम 3 कार्बन जोड़ाई शके कार्बनिक संयोजन में। केम तो कार्बननी संयोजकता 4 है, एमांथी एक हाइड्रोजन अथवा तो हेलोजन जोड़ायेलो होय एटले 3 संयोजकता बाकी रहे तो ये 3 संयोजकता वडे जो अन्य sp3 संकृत कार्बन ज जोड़ायेला होय तो एने आल्काइल हेलाइड कहेवाय। कम्प्लीट, बोलो पहली व्याख्या मळी गई। तो आपणा प्रश्ननुं बंधारण छे एमां सौथी पहला व्याख्या लखीशुं जे ते संयोजननी। चलो तो व्याख्या पती गई। हवे एनी सामान्य संज्ञा, तो सामान्य संज्ञा में आपणे एने RX वडे दर्शावीए छीए। शेना वडे? R एटले आल्काइल श्रृंखला अने X एटले हेलोजन। चलो एना पछी एनुं सामान्य सूत्र तो ध्यान राखजो। हवे मारे थोड़ी आ वच्चे वच्चेनी जग्याओनो उपयोग करवो पड़शे। बोलो आल्केननुं सामान्य सूत्र शुं हतुं? आल्केननुं सामान्य सूत्र हतुं CnH2n+2। हवे हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजनोनी व्याख्या शुं हती? तो कोई एक अथवा एकथी वधु हाइड्रोजननुं, बराबर, सादा हाइड्रोकार्बन संयोजनमांना कोई एक अथवा एकथी वधु हाइड्रोजनનું हेलोजन वडे विस्थापन थाय त्यारे प्राप्त थता कार्बनिक संयोजनोने तो आपणे अहींया एकनुं ज विस्थापन करवानुं छे एटले एक हाइड्रोजन अहींया ओछो थाय तो बोलो +1 × X करी देवाय। CnH2n+1 × X। तो बोलो सामान्य सूत्र थयुं CnH2n+1X, ज्यां n एटले कार्बन परमाणुनी संख्या। तो तमारो छठ्ठो प्रश्न पूरो थई गयो। बोलो फरी एकवार रिपीट करूं छुं, એટલા માટે રિપીટ કરું છું કે આમાંથી તો આપણને કેટલા બધા પ્રશ્નો મળે છે અને સાથે સાથે MCQ મળે। નીચેના પૈકી કયું આલ્કાઇલ હેલાઇડ છે તો વ્યાખ્યા પ્રમાણે જઈએ એટલે આપણને જવાબ કયું વિનાઇલિક હેલાઇડ છે, કયું બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ છે, કયું એલાઇલિક હેલાઇડ છે, બધું જ મળી જશે। બોલો કમ્પ્લીટ। ચલો એના પછી તો અહીંથી આગળ જવાનું। જોજો એ આ આપણો છઠ્ઠો પ્રશ્ન થયો। હું અહીંયા નંબર આપતો જઈશ। હવે છઠ્ઠામાંથી આ સાતમો પ્રશ્ન। હવે तो बोलो सातमा प्रश्ननुं बंधारण शुं हशे? तो आल्काइल हेलाइडनुं वर्गीकरण उदाहरण आपी समझावुं, बराबर। आल्काइल हेलाइडनुं वर्गीकरण अथवा हेलो आल्केननुं वर्गीकरण जो हूँ अहींया सुधारो करूँ छूँ आ रीते
તો આલ્કાઇલ અહીંયાથી આટલું કાઢી નાખી બોલો નું વર્ગીકરણ ઉદાહરણ આપી સમજાવો. બોલો શું થશે વિચારો. તો અહીંથી વ્યાખ્યા ચાલુ કરવાની. જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનમાં બોલો આટલે સુધીની વ્યાખ્યા આલ્કાઇલ હેલાઇડની હતી. હવે એનાથી આગળ તો જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ અન્ય એક જ sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, એક sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો એને પ્રાથમિક હેલાઇડ કહેવાય, આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. એવી રીતે તો એક સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે પ્રાથમિક, બે સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે દ્વિતીયક અને ત્રણ સાથે જોડાયેલો હોય ત્યારે તૃતીયક. બોલો ત્રણેય. તો ફરી એકવાર આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાંના તમે અહીંથી જોતા જાઓ. આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલોજન સંયોજનમાંના જે કાર્બન પરમાણુ અથવા તો હેલોજન પરમાણુ જે sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એટલે અહીંયા પહોંચી ગયા, એ અન્ય એક જ sp3. હવે સીધું અહીંથી અહીંયા કૂદકો મારવાનો છે. આલ્કાઇલ હેલાઇડ તો આપણે પતી ગયું, પણ અહીંયા વ્યાખ્યા શું હતી? એક અથવા એકથી વધુ sp3 સંકૃત. તો જો એક સાથે જોડાયો તો પ્રાથમિક, બે સાથે જોડાયો તો દ્વિતીયક ને ત્રણ સાથે જોડાયો તો તૃતીયક. તો જો હવે ધ્યાનથી સાંભળજો. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય તે કાર્બન પરમાણુના પ્રકારના આધારે વિવિધ આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનોનું નીચે પ્રમાણે 3 વિભાગમાં વર્ગીકરણ થાય છે. બરોબર? પ્રકારના આધારે. હવે જોજો એ કાર્બન પરમાણુ કયા પ્રકારનું છે એના આધારે. તો જોઈએ પહેલી પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડની વ્યાખ્યા આપીએ. તો જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં ફરીથી જ આખું શરૂ થાય. જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ પ્રાથમિક પ્રકારના કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય. હવે 11મા ધોરણના 13મા પાઠમાં આપણે કાર્બનના વર્ગીકરણ શીખી ગયા હતા. પ્રાથમિક કાર્બન, પ્રાથમિક કાર્બન કોને કહેવાય? તો જે અન્ય એક જ કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, જે અન્ય એક જ. એટલે જો અહીંયા બે રીતે વ્યાખ્યા થાય. વ્યાખ્યા બે રીતે અપાય. તો આપણે અહીંયા આમાં થોડો સુધારો કરી દઈશું. બોલો હેલોજન કોની સાથે જોડાયેલો હોય? બોલો તો અહીંયા હું બ્લુ પેનથી થોડો એઝ પર ટેક્સ્ટબુક પહેલી વ્યાખ્યા ખોટી નથી, પણ 10 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, 20 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય અને 30 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. તો બોલો ફરી એકવાર વ્યાખ્યા શું થશે? જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ્સ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ પ્રાથમિક પ્રકારના, હવે સીધું જ અહીંયા આવી જવાનું, કારણ કે પ્રાથમિક, દ્વિતીયક અને તૃતીયક ખાલી sp3 કાર્બનમાં જ સંકલન શક્ય બને, આમાં નથી બનતું. આમાં દ્વિતીયક જ શક્ય બને અને sp માં તો પ્રાથમિક જ શક્ય બને. એટલે ત્રણેય. તો પ્રાથમિક પ્રકારના આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન સાથે જોડાયેલો હોય તેવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનને પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન કહે છે. અથવા તો પ્રાથમિક, હવે પ્રાથમિકને 10 વડે દર્શાવાય છે. બરોબર? હેલો આલ્કેન સંયોજન કહે છે. દાખલા તરીકે અહીંયા લઈએ આપણે, તો ધ્યાન રાખજો CH3Cl એક અપવાદ છે. કેમ? તો એમાં હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે અન્ય એક પણ કાર્બન સાથે નથી જોડાયેલો, તેમ છતાં એને આપણે સ્વીકારેલો છે કે ભાઈ પ્રાથમિક છે. એવી રીતે CH2CH2Cl. હવે ટૂંકમાં હેલોજન પરમાણુ સરળ કાર્બન શૃંખલાના છેડે જોડાયેલો હોય તો એ પ્રાથમિક હોય. બરોબર? તો એ પ્રાથમિક હોય. તો ક્લોરોઇથેન, એવી રીતના હું 3 કાર્બનવાળું લઉં તો ક્લોરોમિથેન, ક્લોરોપ્રોપેન. ચલો હવે મને દ્વિતીયકની વ્યાખ્યા કોણ બોલે છે? તો જે આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા તો હેલોજનયુક્ત કાર્બન અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ દ્વિતીયક કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. બરોબર? દ્વિતીયક કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો હોય એવા આલ્કાઇલ હેલાઇડ અથવા હેલો આલ્કેન સંયોજનને દ્વિતીયક આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજન કહે છે. હવે દ્વિતીયક કરવું હોય એ દ્વિતીયક કાર્બન એટલે જે કાર્બન અન્ય 2 કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય. બોલો હું અહીંયા 3 કાર્બનની શૃંખલા લઈને અહીંયા હેલોજન જોડી દઉં તો જો હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે અન્ય 2 પ્રાથમિક કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, એટલે કે sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે, તો એને કહેવાય દ્વિતીયક. ચલો તૃતીયકની વ્યાખ્યા મને નથી આવડતી, તો તમને આવડવી જોઈએ. તો આનું ઉદાહરણ આ રીતે લેવાય. પડી ગઈ? બોલો 7મો પ્રશ્ન ક્લિયર થઈ ગયો આપણો. પ્રશ્ન નંબર 7 પણ પૂરો થઈ ગયો, કમ્પ્લીટ. જો આ ચાર્ટ આવડતો હશે ને તો ઘણું બધું સહેલું થઈ જશે. ચાર્ટ તૈયાર કરો, તમને ગોખવામાં તકલીફ, યાદ રાખવામાં તકલીફ નહીં પડે, ગોખવું નહીં પડે ટૂંકમાં. ચલો એના પછી
એલાઇલિક હેલાઇડની વ્યાખ્યા મને આપો. ચલો તો પ્રશ્ન નંબર 8 લખું છું હું. પ્રશ્ન નંબર 8 અહીંયા લખું છું, જોઈએ કેટલાને આવડે છે. બોલો, પ્રશ્ન નંબર 8નું બંધારણ છે એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનોની વ્યાખ્યા ઉદાહરણ આપી સમજાવું. એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજનોની વ્યાખ્યા આપી સમજાવો. બોલો, તો ક્યાંથી શરૂ કરીશું વિચારો. અહીંથી શરૂ કરવાનું, અહીંથી નામ આવવાનું. તો જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં અહીંયા એ રીતે આવશે. જો આની વ્યાખ્યા આવે ને તો આલ્કાઇલ હેલાઇડ શરૂ થાય આ 3માં, પણ આલ્કાઇલ હેલાઇડની વ્યાખ્યા આવે તો અહીંથી શરૂ થાય. જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનમાં હું ફરીથી રિપીટ કરી દઉં પહેલા પ્રશ્નો. જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય અને એ sp3 સંકૃત કાર્બન અન્ય sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જ જોડાયેલો હોય, એટલે કે એની સાથે જોડાયેલા બધા જ કાર્બન sp3 સંકૃત હોય તો એને આલ્કાઇલ હેલાઇડ કહેવાય. બોલો, તમારો 6થો પ્રશ્ન પૂરો થયો. 7મા પ્રશ્નમાં અહીંથી શરૂ થાય. જે આલ્કાઇલ હેલાઇડમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે એ પ્રાથમિક પ્રકારનો હોય તો તેને પ્રાથમિક આલ્કાઇલ હેલાઇડ, દ્વિતીયક પ્રકારનો હોય તો દ્વિતીયક અને તૃતીયક પ્રકારનો હોય તો તૃતીયક. બોલો, ચલો એવી રીતે 7મો પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો અહીંથી. હવે 8મો પ્રશ્ન આપણો અહીંયા છે. બોલો, તો 8મા પ્રશ્નમાં આપણે શું લખીશું? જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલો છે એ કાર્બન sp3 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય અને એ કાર્બન અન્ય sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય, પણ કેવો? એલિફેટિક. અન્ય એલિફેટિક sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો તેવા સંયોજનોને એલાઇલિક હેલાઇડ કહે છે. ફરીથી, હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયો છે તેની ઉપર sp3 સંકરણ ઉદ્ભવતું હોય અને એ કાર્બન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ કાર્બન એ એલિફેટિક sp2 સંકરણ ઉદ્ભવતું હોય, એ કાર્બન એલિફેટિક પ્રકારનો હોય અને એની ઉપર sp2 સંકરણ ઉદ્ભવતું હોય તો એવા સંયોજનને એલાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન કહે છે. બોલો, એલાઇલિક. હવે આપણે એનું ઉદાહરણ બનાવીએ તો હું અહીંયા x લખું, જોજો. પછી એની ઉપર sp3 સંકૃત કાર્બન, એની સાથે sp2, તો અહીંયા મારે CH2 લખવું પડે. તો હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ sp3 સંકૃત, એ જેની સાથે જોડાયો છે એલિફેટિક sp2 સંકૃત હોય તો એને એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. બોલો, કમ્પ્લીટ. તો તમારો 7મો પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો. સોરી, 8મો પ્રશ્ન. આ જ રીતે ધ્યાન રાખજો. આનું બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો અહીંયા ભાઈ જગ્યાના અભાવે મારે ગમે ત્યાં ઉદાહરણો લેવા પડશે. તો અહીંયા હું Cl લઈ લઉં. જોજો હો, હવે આ બંધારણ આમ રાખું છું તો તમે વિચારો તો શું એ એલાઇલિક હેલાઇડ છે ખરો? તો ના. કેમ નથી? તો એ સીધો sp2. આમાંથી આ ઉદાહરણ ક્યાં વર્ગીકૃત થશે વિચારો તો આ 3માંથી એક જગ્યાએ નહીં થાય, કારણ કે આમાં હેલોજન જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડે છે sp3 છે, જ્યારે આ sp2 છે. એટલે હેલોજન sp2 સાથે જ sp2 હોય ત્યારે આ બેમાં. હવે sp2 એલિફેટિક છે કે એરોમેટિક? તો કે એલિફેટિક છે, એટલે આ ઉદાહરણ આનું થયું. પણ આપણે આનું ઉદાહરણ બનાવવું છે, આનું ઉદાહરણ બનાવવું છે. તો હું શું કરીશ? જો એ ખાલી આટલું કરી દઉં, ખબર પડી? આટલું કર્યું. હેલોજન જે કાર્બન સાથે છે sp3 અને એ કોની સાથે? sp2. તો એને એલાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય. બોલો, આનું નામ શું થશે? આનું નામ શું થશે? તો 3-ક્લોરોસાયક્લોહેક્સ 1-इन. શું થશે? અહીંથી નંબર આપવો પડે 1 2 3. આપણે હેલોજનને ઓછામાં ઓછો નંબર મળવો જોઈએ અને વધુ ક્રિયાશીલ સમૂહ તરીકે આલ્કિનને પણ ઓછો નંબર મળવો જોઈએ. તો 1 2 3 3-ક્લોરોસાયક્લોહેક્સ 1-इन. બોલો, કમ્પ્લીટ. ચલો, એના પછી તો અહીંયા તમારો કયો પ્રશ્ન પૂરો થયો? 8મો. હવે 9મો પ્રશ્ન મને નથી આવડતો. ચલો, પ્રશ્નનું નામ શું હશે? તો મારે ખાલી આટલું ચેન્જ કરવાનું. મેં એટલે જો આ જગ્યા રાખી છે. થોડી બુદ્ધિથી કામ લઈએ ને તો ઘણું બધું આવડી જાય. બોલો, 9મો પ્રશ્ન બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. 9મા પ્રશ્નમાં બોલો શું થશે? બેન્ઝાઇલિક હેલાઇડ. બોલો, કમ્પ્લીટ.
तो व्याख्या भूली जाओ, मन में बोलो, चलो મને સંભળાશે। तो जे हेलोजन युक्त कार्बनिक संयोजनों में हेलोजन परमाणु जे sp3 संकृत कार्बन साथ जोड़ेलो छे ते sp3 संकृत कार्बन एरोमेटिक sp2 संकृत कार्बन साथ जोड़ेलो होय तो एने बेन्जाइलिक हेलाइड कहेवाय। बोलो आनु उदाहरण बनावવું હોય तो पहलो हूँ लखीश एक्स कोनी साथे तो sp3 संकृत एटले मारे CH2 लखवो पड़े, एनी एक संयोजकता हेलोजन साथे एक संयोजकता हजू मुक्त राखवी पड़शे कारण के आपणे आगळ शुं जोड़वुं छे एरोमेटिक sp2 संकृत। तो अहींया बेन्जीन दोरी दईए। बोलो आ शेनुं उदाहरण थई गयुं तो आनुं ज नाम छे बेन्जाइल हेल। अहींया एक्स तरीके एक्स होय तो क्लोराइड अरे Cl होय तो क्लोराइड ब्रोमाइड ने आयोडाइड तो बेन्जाइल क्लोराइड बेन्जाइल ब्रोमाइड बेन्जाइल आयोडाइड। बेन्जाइल फ्लोराइड આપણે બનાવી શકતા નથી કારણ કે એને બનાવવાની રીતો વિસ્ફોટક છે। આ પાઠમાં જ આપણે શીખીશું। બોલો કમ્પ્લીટ। 9મો પ્રશ્ન પણ પૂરો થઈ ગયો। 9મો પ્રશ્ન પૂરો થઈ ગયો। ચલો 10મો પ્રશ્ન શું હશે? વિધાન આપો હેડો મને। તો હું આને 10મો પ્રશ્ન કહી દઉં, બ્લુ પેનથી લખવા દે એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણે કેટલા પ્રશ્નો ભણ્યા। બોલો 10મા પ્રશ્નનું વિધાન શું થશે? તો મારે અહીંયા ખાલી આટલું જ બદલવાનું। 10મા પ્રશ્ન માટે શું કરવું? તો વિનાઇલિક હેલાઇડ એટલે શું? બોલો ચલો વ્યાખ્યા બોલો। તો હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનમાંના હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયો છે તે હવે જોજો અહીંયા સીધું જ આગળ જતું રહેવાનું છે કારણ કે sp2ના બે પ્રકાર છે એટલે આપણે અહીંયા sp2 નહીં લખીએ, ખાલી શું કરીશું એલિફેટિક એરોમેટિક। એ એલિફેટિક sp2 હોય તો એને વિનાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય, એને વિનાઇલિક હેલાઇડ કહેવાય। ફરીથી કાર્બન હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનમાંનો હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયેલો છે તે કાર્બન ઉપર એ કાર્બન sp2 એલિફેટિક પ્રકારનો હોય અને તેની ઉપર sp2 સંકરણ ઉદ્ભવતું હોય તો તેને વિનાઇલિક હેલાઇડ કહે છે। તો હવે ચોપડી પ્રમાણે વ્યાખ્યા જોઈએ તો જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનમાં હેલોજન પરમાણુ એલિફેટિક કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધયુક્ત, હવે જોજો એમાં વચ્ચે વધારાનું sp2 સંકરણ હોય એટલે દ્વિબંધ હોય જ, તો એલિફેટિક કાર્બન કાર્બન દ્વિબંધયુક્ત sp2 સંકૃત કાર્બનો સાથે જોડાયેલો હોય, sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તો તેવા હેલોજન પરમાણુને બોલો વિનાઇલિક હેલાઇડ સંયોજન। બોલો આનું ઉદાહરણ બનાવવું છે તો હેલોજન કોની સાથે જોડાયો છે? sp2 એટલે મારે અહીંયા CH કરવો પડે, ડબલ બોન્ડ CH કરવો પડે। ખબર પડી? હવે આગળ વધારવું નથી તો અહીંયા બગડો મૂકી દેવાય। તો PVC પોલીવિનાઇલ ક્લોરાઇડમાં અહીંયા જો ક્લોરીન હોય તો આપણે આને વિનાઇલ ક્લોરાઇડ કીધો હતો। કેમ? તો ક્લોરીન જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડે છે sp2 પ્રકાર સંકરણ છે અને કયા પ્રકારનો છે તો કે એલિફેટિક એટલે એને વિનાઇલિક હેલાઇડ। એવી રીતના એના વિનાઇલિક બ્રોમાઇડ। હવે ધ્યાન રાખજો અહીંયા આગળ ધારો કે કાર્બન શૃંખલા હોય તો શું? તો શું? બોલો। તો એને પણ વિનાઇલિક હેલાઇડ જ કહેવાય। વિનાઇલ હેલાઇડ એ સંયોજનોનો પ્રકાર છે। આપણે પીવીસીમાં જે વિનાઇલ હેલાઇડ લીધો છે સાદામાં સાદું વિનાઇલ હેલાઇડ લીધું છે એટલે એને સાદામાં સાદું નામ આપી દીધું વિનાઇલ ક્લોરાઇડ। ખબર પડી? તો બે જ કાર્બનવાળું છે સાદામાં સાદું વિનાઇલ હેલાઇડ, પણ આગળ પણ કાર્બન શૃંખલા હોય તો પણ આને વિનાઇલ હેલાઇડ જ કહેવાય। આ યાદ રાખજો, જી નીટમાં તમારી સાથે અહીંયા એ લોકો ચીટિંગ કરે છે, બરોબર? તો આપણે અહીંયા ઉદાહરણ લખતા નથી એટલે લખીને પૂછી દીધું જગ્યાના અભાવે। ચલો 11મો પ્રશ્ન શું હોઈ શકે? તો આ થયો 11મો પ્રશ્ન। બોલો 11મા પ્રશ્નનું બંધારણ શું થશે? બોલો ચલો ફટાફટ। તો 11મા પ્રશ્નનું બંધારણ થાય બોલો એરાઇલ હેલાઇડ, એરાઇલ અથવા એરિન, એને હેલો એરિન કહેવાય। મારે લખવામાં ભૂલ થઈ છે, હેલો એરિન કહેવાય। અહીંયા આવશે હેલો એરિન, બરોબર? બોલો ચલો વ્યાખ્યા શું થશે? હવે આવડી જવી જોઈએ યાર, આટલું બધું સરળ મેથડથી શીખવાડ્યા પછી તો બોલો હેડો બોલો બોલો બોલો।
તો હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયો છે તે એરોમેટિક પ્રકારનું sp2 સંકરણ એરોમેટિક પ્રકારનું હોય અને તેની ઉપર sp2 સંકરણ ઉદ્ભવતું અથવા તો એની ઉપર sp2 સંકરણ ઉદ્ભવતું હોય અને તે એરોમેટિક C ડબલ બોન્ડ C બંધ ધરાવતો હોય તો તેવા સંયોજનોને એરાઇલ હેલાઇડ. ફરીથી જે હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોમાં બરોબર પરમાણુ હેલોજન પરમાણુ એરોમેટિક વલયના, હવે જો એરાઇલની જગ્યાએ એરોમેટિક વલય વાપરી શકાય તો એરોમેટિક વલયના sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાયેલો હોય તેવા હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોને એરાઇલ હેલાઇડ અથવા તો હેલો એરિન સંયોજનો કહે છે. દાખલા તરીકે ક્લોરોબેન્ઝિન. જોજો આપણે અહીંયા વ્યાખ્યા પરથી ઉદાહરણ જાતે બનાવવાનું. બોલો હેલોજન કોની સાથે જોડાયો છે? તો એરોમેટિક. હવે એરોમેટિક sp2 એટલે સીધો કોની સાથે જોડી દેવાનો? બેન્ઝિન સાથે. બોલો તમને અહીંયા CS3 જોડીને આપ્યો અને પછી પૂછે કે કયા પ્રકારનો હેલાઇડ છે, તો એરોમેટિક હેલાઇડ જ છે. ખબર પડી ગઈ? એ એરોમેટિક અથવા તો એરાઇલ હેલાઇડ છે અથવા તો હેલો એરિન છે. કમ્પ્લીટ. ચલો હવે નોંધ, હેલોજનયુક્ત કાર્બનિક સંયોજનોનું વર્ગીકરણ પૂછાય તો ઉપરોક્ત પ્રશ્ન નંબર 6 થી 11 સુધી બધા લખી નાખવાના. 6, 7, 8, 9, 10, 11. બરોબર. જો કે એવું પૂછાય નહીં, પણ આ તો પૂછાય તો આ ચાર્ટ દોરી નાખીને પછી ટૂંકમાં વ્યાખ્યાઓ આપશો ને એટલે સમજી જશે કે આ ભાઈને બધું જ આવડે છે. તો અહીંયા તમારા 11 પ્રશ્નો પૂરા થયા. હવે એમાંથી 2 SQ છે. હેલોજનયુક્ત હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનના કયા પ્રકારના કાર્બન પરમાણુ સાથે હેલોજન જોડાઈ શકે છે? બરોબર. હેલોજન સમૂહ હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનના કયા પ્રકારના કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાઈ શકે છે? જવાબ આમાં છે. બોલો કયા પ્રકારના સાથે જોડાઈ શકે? sp3, sp2, sp2, sp2 એટલે કે sp3 અથવા sp2 સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાઈ શકે છે. તો પછી બીજો પ્રશ્ન, કોની સાથે જોડાઈ શકતો નથી? તો કોની સાથે ના જોડાઈ શકે? તો આમાં ક્યાંય sp સંકૃત કાર્બન નથી, એટલે કે sp સંકૃત કાર્બન સાથે જોડાઈ શકતો નથી. હવે કેમ જોડાઈ શકતો નથી? તો મેં તમને શરૂઆતમાં ગઈ વખતે 5મો પ્રશ્ન ચલાવ્યો વખતે કહી દીધું હતું. બોલો કેમ નથી જોડાઈ શકતો? તો કેમેસ્ટ્રી જગતમાં 2 વધુ વિદ્યુતઋણ પરમાણુ શક્ય હોય ત્યાં સુધી એકબીજા સાથે જોડાવાની વૃત્તિ એમની ઓછી હોય છે, કારણ કે બંનેની વિદ્યુતઋણતા વધારે છે, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન લૂંટવાની વૃત્તિ પ્રબળ છે. અને આવી પરિસ્થિતિમાં એમની વચ્ચે બનતા બંધ ઉપર જે બંધના ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો છે એની ઉપર બંને દિશામાંથી લાગતા આકર્ષણ બહુ પ્રબળ હોય છે. ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મો ઉપર, ઇલેક્ટ્રોન ઉપર નહીં. અને એના કારણે એ ઇલેક્ટ્રોન આમ વિવરિંગ થયા કરે અને બંધની મજબૂતાઈ ઘટે છે. એટલે બંધ બને જ નહીં. બંધ ના બને તો સંયોજન ના બને. ઓકે, તો આ એનું રીઝન છે. ચલો એના પછી પ્રશ્ન નંબર 12. હવે આપણે આ બોર્ડની જરૂર નથી. બોલો એક ચાર્ટમાંથી આપણે 5 થી માંડીને 11 સુધીના પ્રશ્નો તૈયાર થઈ ગયા એક જ ચાર્ટમાં. તો ઓર્ગેનિક કેમેસ્ટ્રીને યાદ રાખવા માટે આવી સિસ્ટમથી તૈયારી કરવી પડે, બાકી તમે તૈયાર ના કરી શકો. તો જોઈએ પ્રશ્ન નંબર 12. એનું વિધાન છે, આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોનું સામાન્ય અને IUPAC નામકરણ જણાવો. આલ્કાઇલ હેલાઇડ સંયોજનોનું સામાન્ય અને IUPAC નામકરણ જણાવો. તો ચલો સૌથી પહેલું લઈશું સામાન્ય નામકરણ. અને પછી લઈશું IUPAC નામકરણ. બરોબર. જો હું અહીંયા તમને એક સિમ્પલ ટ્રીક આપીશ, એના ઉપર નામકરણ થઈ જશે. જો કે 11મા ધોરણમાં આપણે બહુ ડિટેલમાં નામકરણ શીખ્યા છીએ, એ આવડતી જ હશે. અને આવડતું હશે તો બહુ ઇઝી છે. તો સામાન્ય નામકરણ માટે તો આલ્કેનનું નામ પ્લસ આઇલ, બરોબર, પ્લસ હેલાઇડ, આટલું લખવાનું છે. જ્યાં Cl માટે ક્લોરાઇડ, Br માટે બ્રોમાઇડ,
અને આઈ માટે આયોડાઇડ. બોલો, દાખલા તરીકે હું અહીંયા લખું તમને આવું કે CH3Cl. બોલો એનું સામાન્ય નામ શું થાય? તો આલ્કેન એક કાર્બનવાળું છે. એક કાર્બનવાળાનું નામ છે મિથેન પ્લસ આઇલ પ્લસ ક્લોરિન છે એટલે ક્લોરાઇડ. તો બોલો નામ શું થયું? મિથાઇલ ક્લોરાઇડ. મિથાઇલ. અહીંયા જોજો એકચ્યુઅલી આનું મિથેન છે ને એ તો એનું આલ્કેન નામ છે. ક્યારે? તો 4 કાર્બન હોય ત્યારે. તો અહીંયા મિથ લખવું પડે. એકચ્યુઅલી મિથ એના ઇથ પછી પ્રોપ. એન તો આલ્કેન હોય તો જ લાગે છે, ખબર પડી? બ્યુટેનમાં બ્યુટ લખવું પડે આલ્કેનનું નામ. તો અહીંયા તમારું બોલો એવી રીતે CH3CH2CH2Cl હોય તો બોલો તો 3 કાર્બન એટલે પ્રોપ વત્તા આઇલ. અહીંયા હું BR કરી દઉં. ચલો તો બ્રોમાઇડ. બોલો શું નામ થશે? તો પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ. ધ્યાન અહીંયા રાખજો. હવે અહીંયા થોડી કસરત કરાવી દઉં. તો 3 કે તેથી વધુ કાર્બન હોય ત્યારે આપણે કંઈક પાછું વિચારવાનું થાય. બોલો ધારો કે BR અહીંયા જોડાયો છે તો અહીંયા જોડાયો હોય તો એવી વખતે હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડે છે અને 2 કાર્બન સાથે છે એટલે દ્વિતીયક પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ. ટોટલ કાર્બન તો ગણવાના જ પણ એ દ્વિતીયક પ્રોપાઇલ ક્લોરાઇડ એમ. કારણ કે આપણે જે વર્ગીકરણ ભણ્યા હતા આલ્કાઇલ હેલાઇડનું હતું. તો આલ્કાઇલ હેલાઇડના વર્ગીકરણમાં બોલો એવી રીતે આમ હોય તો જોજો અહીંયા એક પાછી તમને મુશ્કેલી બતાવું. G-NEET માટે આ બધું ખાલી ચોપડીના 2 આપેલા કરીશું ને તો નહીં મેળ આવે. ધારો કે અહીંયા BR છે તો એને તમે 2,0 બ્યુટાઇલ બ્રોમાઇડ લખ્યું. બરોબર, ધ્યાન રાખજો. આ BR અહીંયા હોય ને તોય 2,0 જ થાય. પણ હવે જોજો બોલો અહીંયા BR હોય, અહીંયા BR હોય તો બોલો તો આ કાર્બન જે હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડે છે અને 2 સાથે જોડે છે, આમાંય 2 સાથે જોડે છે પણ આ 2 સંયોજનો જુદા છે. તો આને 2,0 પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ બરોબર લખીએ. આને પણ 2,0 પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ લખીએ તો શું થશે? તો 2 સંયોજનોના નામ સરખા થયા પણ બંધારણ જુઓ જુદા છે. અને કેમિસ્ટ્રીમાં બંધારણ જુદા હોય તો નામ જુદું થવું જરૂરી છે. બંધારણ જુદા હોય તો નામ જુદું જ હોવું જોઈએ. તો આવી પરિસ્થિતિમાં શું થશે? તો આને તમારે ધ્યાન રાખજો. અમુક સમય અમુક વસ્તુ સુધી જ આ લાગુ પડશે. બહુ આગળ જશો એટલે આમાં કન્ફ્યુઝન પેદા થશે. તો ધ્યાનથી જો આમાં BR જે કાર્બન સાથે જોડે છે એની બંને બાજુ સાથે જોડાયેલા કાર્બનની સંખ્યા જુદી જુદી. જ્યારે આમાં સરખી છે તો આને આગળ સંમિત લખવાનું, આને અસંમિત લખવાનું. પેલો સંમિત દ્વિતીયક પ્રોપાઇલ બ્રોમાઇડ એટલે એનો અર્થ એવો થયો કે હેલોજન એવા કાર્બન સાથે જોડાયો છે જે કાર્બનની બંને બાજુ જોડાયેલા કાર્બનની સંખ્યા સરખી છે. અને અસંમિત તરીકે લખાય. પડી તો આ થયું. હવે ચલો એક ઉદાહરણ હજુ લઈ લઈએ. 6 કાર્બન લઈએ. ચલો તો 6 કાર્બનમાં અહીંયા BR હોય, અહીંયા BR હોય તો અહીંયા સંમિત અસંમિત નહીં ચાલે. એટલે આ છે ને સામાન્ય નામકરણના હું તમને IUPAC નામકરણ કેમ કરવું પડ્યું એનું મહત્ત્વ સમજાવી રહ્યો છું. સામાન્ય નામકરણ તમે શરૂઆતના 2-4 કાર્બન સાથે પરમાણુ ધરાવતા હેલો આલ્કેનનું જ કરી શકશો. એનાથી વધારેવાળાનું કરી શકશો નહીં. તો એના માટે આપણે IUPAC નામકરણ તો સામાન્ય નામકરણમાં 4 સુધી કે 5 સુધી કે આ રીતે યાદ રાખી લેવાના છે. અને યાદ નથી રાખવાના એ પણ ઇઝીલી યાદ રહે એવા છે જ. બરોબર, ઇઝીલી યાદ રહે એવા છે જ. ઓકે, તો હવે IUPAC નામકરણની વાત કરીશું.
તો ભલે તમે નિયમો ભણેલા છો, પણ હું હવે તમને એક એવો નિયમ અહીંયા રજૂ કરીએ તો ધ્યાન રાખજો. IUPAC નામકરણ. તો એમાં સૌથી પહેલાં X પરમાણુનું કાર્બન શૃંખલામાં સ્થાન દર્શાવતો લઘુત્તમ સ્થાન લખવાનું. પાછું લઘુત્તમ સ્થાન દર્શાવતો અંક વત્તા હેલો વત્તા આલ્કેન, આટલું લખવાનું છે તમારે. બરાબર. હું દાખલા તરીકે લઈ લઉં CS3Cl. તો બોલો આનું IUPAC નામ થશે. તો આમાં લઘુત્તમ સ્થાન દર્શાવતો અંક એક જ થશે, અને એક દર્શાવવો જરૂરી નથી, કારણ કે એ ખબર જ છે. ના દર્શાવ્યો હોય એનો અર્થ એવો કે પ્રથમ કાર્બન ઉપર છે. તો બોલો આનું નામ હેલો આલ્કેન પ્રમાણે તો ક્લોરો આલ્કેન કયું છે? એક કાર્બનવાળું, તો ક્લોરો મિથેન. ભાઈ અહીંયા બધું ભેગું લખવાનું મારે. ચલો એવી રીતે CS3CH2Cl તો ક્લોરો ઇથેન. પછી હવે હું કાર્બન એકલા જ દોરીશ તો હેલો પ્રોપેન. ચલો હવે તો હવે જો અત્યાર સુધી પહેલાં જ આપણે ક્રમ ગમે ત્યાંથી આપી શકીએ, આ બાજુથી ને આ બાજુથી, પણ આપણે લઘુત્તમ ક્રમ આપવાનો છે. એટલે હંમેશા ક્રમ ક્યાંથી આપીશું? જે બાજુ હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલો હોય એ કાર્બન. તો અહીંયાથી અત્યાર સુધી આપણે ક્રમ નહોતો લખ્યો, પણ હવે એ હેલોજન પરમાણુ જે કાર્બન સાથે જોડાયો છે એ કાર્બન પહેલો નથી. તો આમથી આપીએ તો બીજો નંબર, આમથી આપીએ તો બીજો નંબર છે. તો બોલો 2 હેલો હું લખીશ પ્રોપેન. ચલો પછી બોલો X. હવે નામ નહીં લખું, નીચે જ લખી દો. બોલો શું થશે? 1 2 3 4 5. તો 1 હેલો પેન્ટેન. એવી રીતે બોલો આનું શું થશે? તો 2 હેલો પેન્ટેન. એવી રીતે આનું શું થશે? તો 3 હેલો પેન્ટેન. બોલો કમ્પ્લીટ 3 હેલો પેન્ટેન. હવે અહીંયા તમે ગમે એટલા જુઓ. એવી રીતે અહીંયા આપણે એક બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ. બરોબર. એક ઉદાહરણ થોડું વિચિત્ર છે, જે લઈ લઈએ, પૂછાય છે વારંવાર. તો એના બે નામ કરીશું. હવે તો આપણે બે શીખી ગયા છીએ ને. બોલો આનું નામ શું થાય? અને બીજું ઉદાહરણ લઈ લઈએ આનું. બોલો અહીંયા હું X જ લખું છું. X તરીકે જો Cl હોય તો ક્લોરો, Br હોય તો બ્રોમો, એ રીતે એ તો યાદ છે ને. બોલો આનું નામ સામાન્ય નામ. તો પહેલું સામાન્ય નામ થાય હેલોજન જે કાર્બન સાથે જોડે છે, તૃતીયક પ્રકારનો છે. તો તૃતીયક અથવા કૌંસમાં તમે આ જો કૌંસમાં આ લખો અથવા આ લખો, બેમાંથી એક લખવાનું. 30. હવે ટોટલ કાર્બન 4 તો બ્યુટાઇલ. જોજો એમાં બ્યુટ પ્લસ આઇલ પ્લસ બ્રોમાઇડ અથવા હેલાઇડ. ચલો આ સામાન્ય. IUPACમાં તો તમારે પછી શું કરવું પડે? ક્રમ આપવો પડે. બોલો હવે આમાં લાંબામાં લાંબી, મમ્મી 11મું ધોરણ યાદ કરો તો આ લાંબામાં લાંબી શૃંખલા થઈ. અહીંથી નંબર આપ્યો 1 2 3. તો 2 હેલો 2 મિથાઇલ. હવે ABCD વાઇઝ લખવા પડે પાછા. તો હેલો અહીંયા હું ક્લોરીન લઈ લઉં. તો જોજો આપણે એક કામ કરીએ, પહેલાં વિચારી જ લઈએ. ClBri. આથી Cથી શરૂ થાય, આ Bથી શરૂ થાય, ના આયોડિન Iથી શરૂ થાય છે. એટલે એના સ્પેલિંગ્સની વાત કરું છું. તો એ અહીંયા ટોટલ હવે જોજો 3 પ્રોપેન. તો પ્રોપેન P કરતાં તો ABCDEFGHI JKLMNOP P કરતાં તો વધારે. તો આના કેસમાં ખાલી આવી રીતે હું હેલોજનનું કોમન નામ લખી શકું. 2 હેલો 2 મિથાઇલ. બરાબર. સોરી, અહીંયા મિથાઇલ એમ આવે તો એ પાછળ જ આવશે. તો 2 હેલો 2 મિથાઇલ, ટોટલ કાર્બન 3 પ્રોપેન. બોલો સામાન્ય નામ થઈ ગયું, IUPAC નામ થઈ ગયું. ત્યાં બ્રોમિન હોય તો બ્રોમો, આયોડિન હોય તો આયોડો, બરાબર, ક્લોરિન હોય તો ક્લોરો. એ રીતે પહેલાંનું શું થશે જુઓ તો જોજો આમાં 11મું ધોરણ, આમાં આ શૃંખલાના પ્રકારના આધારે નામ લખાય.
તો 11મા ધોરણમાં આપણે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનોનું વર્ગીકરણ નોર્મલ, આઇસો અને નિયોમાં કર્યું હતું. તો જો બધા જ કાર્બન એક જ શૃંખલામાં જોડાયેલા હોય તો નોર્મલ, પછી છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર એક શાખા પડતી હોય તો આઇસો, અને છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર બે કાર્બનની એક કાર્બનની બે શાખાઓ પડતી હોય તો નિયો. તો બોલો આ શૃંખલામાં આ છેડાનો કાર્બન ગણાય, એમાં છેડેથી બે કાર્બન ઉપર છેડેથી બીજા કાર્બન ઉપર એક કાર્બનની બે શાખાઓ પડે છે, તો આને કહેવાય નિયો. નિયોની સાથે એમાં કુલ કાર્બન 5 છે એટલે પેન્ટાઇલ, બરોબર, હેલાઇડ. આ એનું સામાન્ય નામ થયું. IUPAC નામમાં તો સાર્વત્રિક મમ્મી પપ્પાને સેન્ડોળિયાવાળા નિયમો જ. તો બોલો અહીંથી નંબર આપ્યો 1 2 3, તો પહેલા કાર્બન ઉપર હેલોજન અને બીજા કાર્બન ઉપર 2 મિથાઇલ. તો બોલો અહીંયા લખવું પડે 1 હેલો 2 2 ડાયમિથાઇલ. જો તમે આટલાના નામ લખી દીધા એટલે હવે આનું જ રહ્યું તો પ્રોપેન. એટલાના જ નામ રહ્યા તો 2 2 ડાયમિથાઇલ. તો 1 હેલો 2 2 ડાયમિથાઇલ પ્રોપેન. હવે હેલો તરીકે જે હોય એ લખવાનું, ક્લોરિન હોય તો ક્લોરો, બ્રોમિન હોય તો બ્રોમો, આયોડિન હોય તો આયોડો. બોલો કમ્પ્લેટ. તો હવે આગળ વધીએ. તો અહીંયા તમારો 12 નંબરનો પ્રશ્ન પૂરો થયો. ભાઈ આ પ્રશ્ન થિયરીમાં ના પૂછાય, આ પ્રશ્નમાંથી SQ MCQ પૂછાય, બરાબર. તો 12મો પ્રશ્ન મસ્ત રીતે વિધિવત રીતે પૂરો થયો છે. ચલો એના પછી 13મો પ્રશ્ન લઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 13. પ્રશ્ન નંબર 13નું બંધારણ આ રીતનું છે. એરાઇલ હેલાઇડ. બોલો એરાઇલ હેલાઇડ એટલે હેલોએરિન અથવા હેલોએરિન સંયોજનોનું સામાન્ય અને IUPAC નામકરણ ઉદાહરણ આપી સમજાવવું. બોલો આવો પ્રશ્ન છે. આવો પ્રશ્ન છે. બોલો શું કરીશું? વિચારો તો શું કરીશું? આવો પ્રશ્ન છે, વિચારો શું કરીશું? તો સૌથી એક જ જોજો, એરાઇલ હેલાઇડ એટલે એરોમેટિક ચક્રના કાર્બન સાથે હેલોજન જોડાયેલો હોય. તો જોજો બેન્ઝીનના એક વિસ્થાપિત હેલાઇડ વ્યુત્પન્નના સામાન્ય અને IUPAC એટલે કે એક જ હાઇડ્રોજનનું વિસ્થાપન થઈ એક જ હેલોજન જોડાયેલો હોય. બોલો આનું સામાન્ય નામ શું થાય? તો શું થશે? વિચારો. તો આનું સામાન્ય નામકરણ માટે હેલોજન સમૂહને અનુરૂપ યોગ્ય પૂર્વક અને પછી બેન્ઝીન લખાય. તો ધ્યાન રાખજો, હેલો પ્લસ બેન્ઝીન લખાય સામાન્ય નામ માટે. સામાન્ય નામ માટે શું લખાશે? જો એક વસ્તુ મારી ભૂલ થઈ બોલવાની, પહેલાં પરિચયમાં જ ભૂલ થઈ. ધ્યાન રાખજો, એરોમેટિક સંયોજનોના અમુક નામ સામાન્ય નામને જ IUPAC તરીકે સ્વીકારેલા છે. અમુક સામાન્ય નામને જ IUPAC નામ તરીકે સ્વીકારેલા છે. એટલે આપણે અહીંયા સામાન્ય અને IUPAC નામ એક સાથે જ કરવાના થાય. તો ધ્યાન રાખજો, અહીંયા જ્યારે એક વિસ્થાપિત બેન્ઝીન વ્યુત્પન્ન હોય તો એનું સામાન્ય નામ ગણો કે IUPAC નામ કરો. એમાં હેલો પ્લસ બેન્ઝીન લખી દેવાનું, બરોબર, હેલો પ્લસ બેન્ઝીન. તો બોલો અહીંયા ક્લોરિન હોય તો આનું નામ શું થાય? ક્લોરોબેન્ઝીન. બ્રોમિન હોય તો બ્રોમોબેન્ઝીન, બરોબર. જોજો હવે દ્વિવિસ્થાપિત, આ એક વિસ્થાપિતની વાત હતી. આ કોની વાત હતી? એક વિસ્થાપિત. હવે આપણે લઈએ દ્વિવિસ્થાપિત. તો દ્વિવિસ્થાપિતમાં ધ્યાન રાખજો, એ દ્વિવિસ્થાપન 3 રીતે થઈ શકે. 2 પાસે થાય, અથવા 2 એકાંતરે થાય, અથવા 2 સામસામે થાય. તો 11મા ધોરણમાં ઓલરેડી આ શીખવાડેલું છે. જો પાસે હોય તો ઓર્થો,
એકાંતરે હોય તો મેટા અને સામ સામે હોય તો પેરા. બોલો. તો હવે બીજું કંઈ નહીં કરવાનું, આનું વાત, પણ બે હેલોજન છે તો ડાય, તો ડાય હેલો પ્લસ બેન્ઝીન. એવી રીતે ડાય હેલો પ્લસ બેન્ઝીન. એવી રીતે ડાય હેલો પ્લસ બેન્ઝીન. તો બોલો અહીંયા બે બે ક્લોરીન હોય તો આને શું કહેવાય? તો ઓર્થો ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. શું કહેવાય? ઓર્થો ડાયક્લોરોબેન્ઝીન. બરોબર. અહીંયા લખવાની ભૂલ છે ભાઈ, હો, છાપવાની ભૂલો છે, મારે જોવી પડશે. મારે ભૂલો બધી બરોબર છે, બરોબર. ત્યાં છાપવાની ભૂલ છે. તમને જે બંધારણ આપ્યું છે એમાં ઓર્થો ડાયબ્રોમોબેન્ઝીન એની જગ્યાએ ખાલી ઓર્થો બ્રોમોબેન્ઝીન જ લખ્યું છે, છાપવાની ભૂલ છે. ઓકે, ચલો. એવી રીતે ત્રિવિસ્થાપિત હોય, બોલો, તો ત્રિવિસ્થાપનમાં પણ ત્રણ શક્યતાઓ, ત્રણેય પાસે હોય, અથવા ધ્યાનીય રાખજો આ રીતે હોય, અથવા ત્રણે એકાંતરે હોય. જોજો, ત્રણેય શક્યતાઓ વિચારી લઈએ. ત્રણેય પાસે હોય, પછી બે પાસે ને એક એકાંતરે હોય. એટલે આને અહીંયા મૂકશો તો આની એકાંતરે થશે, અહીંયા મૂક્યો તો અહીં. એવી રીતે ત્રણ એકાંતરે હોય. તો એના નામકરણ માટે બોલો શું કરીશું? એના નામકરણ માટે તો આ બેનું સામાન્ય નામકરણ થતું નથી. આમનું સામાન્ય નામકરણ ના થાય. આનું ફક્ત અને ફક્ત IUPAC નામકરણ જ કરવું પડે. બરોબર. જ્યારે આનું સામાન્ય નામકરણ લખાય સંમિત ટ્રાયહેલો બેન્ઝીન. એટલે કે ત્રણ કાર્બન એકબીજાથી સરખા અંતરે સંમિત રીતે ગોઠવાયેલા છે, તો એને કહેવાય સંમિત ટ્રાયહેલો બેન્ઝીન. ત્યાં બ્રોમિન હોય તો બ્રોમો, આયોડિન હોય તો આયોડો, ક્લોરિન હોય તો ક્લોરો. આ પહેલા બે એમાં પણ ત્રિવિસ્થાપિત છે. જો પહેલું આપણે શીખ્યા એક વિસ્થાપિતનું, પછી દ્વિવિસ્થાપિતનું અને ત્રિવિસ્થાપિતનું. તો ત્રિવિસ્થાપિતમાં જો સંમિત ગોઠવણી હોય તો જ એનું સામાન્ય નામકરણ થાય. બાકી અસંમિત ગોઠવણી હોય, ત્રણ એક જ દિશામાં ગોઠવાય, એટલે કે એક પાસે ગોઠવાયેલા હોય અને બે પાસે એક એકાંતરે હોય, તો એમનું સામાન્ય નામકરણ થતું નથી. એમનું ફક્ત IUPAC નામકરણ, IUPACના નિયમો પ્રમાણે તો અહીંયા થશે 1 2 3 ટ્રાયહેલો બેન્ઝીન. અહીંયા થશે 1 2 3 4. જો આમથી નંબર આપીશું ને તો 1 2 3 4 5 થાય છે, એટલે આ ખોટો પડે. એટલે આમથી નંબર આપવાનો, લઘુત્તમ ક્રમાંક મળે એ રીતે નંબર આપવાનો. 11માં શીખીને આવ્યા છીએ. તો 1 2 4 ટ્રાયહેલો બેન્ઝીન. જ્યારે આનું સામાન્ય નામકરણ IUPAC કરવું હોય તો 1 3 5 ટ્રાયહેલો બેન્ઝીન. બોલો, પ્રશ્ન નંબર 13 પણ પૂરો થઈ ગયો. હવે પ્રશ્ન નંબર 14ની વાત કરીશું. જો આ બધું 11માં ઉપર આધારિત છે ને ભાઈ, એટલે ઝડપથી ચાલશે. 11માં ઉપર આધારિત હોય એટલે ઝડપથી ચાલે અને આપણને સહેલાઈથી સમજવામાં સહેલું પડશે. પણ તમે આને યાદ નહીં રાખો તો મિક્સિંગ ભૂકા કાઢી નાખશે. બરાબર, ભયંકર મિક્સિંગ થશે. એટલે આને છે ને આ લેક્ચરને વારે ઘડીએ જોવાનું, અને જોવું ના હોય તો આંખ બંધ કરીને સાંભળવાનું. ભલે વિડીયો હાથમાં, મોબાઈલના હાથમાં નહીં પકડવાનું, એને સાંભળવાનું. લગભગ 2009ની સાલમાં મારી પાસે મણિનગરમાં એક છોકરો હતો. મેં તમને કદાચ કહેલું છે 11માં. એ છોકરો એ વખતે લેક્ચરમાં આવે એટલે પહેલી બેન્ચે બેસીને મોબાઈલમાં રેકોર્ડિંગ મોડ ઓન કરી દેતો. મારું આખું લેક્ચર રેકોર્ડ કરી લે. પછી ઘરે જઈને વાંચવાનું નહીં, વારે ઘડીએ 2-4 વખત લેક્ચર સાંભળી લેતો. બરાબર. અત્યારે એને પછી એન્જિનિયરિંગ કર્યું અને સારી કંપનીમાં એ અત્યારે હાલ લગભગ 60-70 હજારનો પગારદાર છે એન્જિનિયર થયા પછી. તો તમે કેવી રીતે શીખો છો એ મહત્ત્વનું છે. આવડવું એ મહત્ત્વનું નથી. એવી રીતે શીખો કે જે લાઈફ ટાઈમ યાદ રહે. એમ તમે જે ગોખો છો એ શીખવાની એક પદ્ધતિ છે, પણ પરીક્ષાના દિવસે એ આવડતું નથી. ખબર પડી? એટલે આપણી પદ્ધતિને થોડી ચેન્જ કરીએ. ચલો પ્રશ્ન નંબર 14 લઈએ. તો પ્રશ્ન નંબર 14
તો એમાં આ વસ્તુ બહુ મહત્વની છે, યાદ રાખજો. આલ્કાઇલિડીન નામ વિચિત્ર છે, અથવા આલ્કાઇલિન, આલ્કાઇલિડીન અથવા આલ્કાઇલિન ડાયહેલાઇડ સંયોજનોનું, અત્યાર સુધી આપણે જે નામકરણ શીખ્યા એ મોનોહેલાઇડનું શીખ્યા. ડાયહેલાઇડ સંયોજનોનું IUPAC અને સામાન્ય નામકરણ જણાવો અથવા સમજાવો ઉદાહરણ આપીને. બરોબર. ચલો, તો સૌથી પહેલાં ડાયહેલાઇડમાં આલ્કાઇલિડીન કોને કહેવાય ને આલ્કિલિન કોને કહેવાય? આલ્કાઇલિન. તો એના માટે એક જ પ્રકારના બે હેલોજન પરમાણુ ધરાવતા ડાયહેલાઇડ સંયોજનોને એક જ પ્રકારના, વ્યાખ્યા ધ્યાન રાખજો, હું અહીંયા ઉદાહરણ આપી દઉં. દાખલા તરીકે અહીંયા બે જગ્યાએ ક્લોરીન જોડાયા છે, અથવા આ રીતે બે જગ્યાએ ક્લોરીન હેલોજન, એટલે કે આપણે હેલોજન જ પકડીએ ને, ક્લોરીન નથી લેવા, કોમન સૂત્ર લઈ લઈએ. તો આમને આલ્કાઇલિડીન, લીડીન, ડાઇન, હવે આલ્કાઇલિન પણ કહેવાય છે. બરોબર. તો બોલો પહેલી વ્યાખ્યા શું થઈ? એક જ પ્રકારના બે હેલોજન પરમાણુ ધરાવતા ડાયહેલો આલ્કેન સંયોજનોને આલ્કાઇલિડીન અથવા તો આલ્કાઇલિન ડાયહેલાઇડ સંયોજનો કહે છે. હેલો આલ્કેન સંયોજનમાં બંને પરમાણુઓના સ્થાનના આધારે એમનું બે પ્રકારમાં વર્ગીકરણ થાય. જોજો, હવે મેં ઉદાહરણ જે રીતે આપી દીધા છે, જોજો. હજુ ત્રીજું ઉદાહરણ લઈ લઉં. 4 જ કાર્બન છે ને, એક હેલોજન અહીંયા છે ને એક હેલોજન અહીંયા છે. તો આલ્કાઇલિડીનમાં આ વર્ગીકરણ આમ 3 પ્રકારમાં થાય, પણ આપણે 2 પ્રકારનો અભ્યાસ કરીએ છીએ. તો એમાં જો એક જ કાર્બન સાથે બે હેલોજન પરમાણુ જોડાયેલા હોય, એટલે કે બંનેની જન્મ તારીખ, આનું નામ લખીશું આપણે, એટલે શું થશે? આનું નામ શું થશે? IUPAC બોલો તો 1 2 3 4 2 2 ડાયહેલો, 2 2 હું લખી જ દઉં, 2 2 ડાયહેલો. અહીંયા ભાઈ આ છે ને, ભૂલ ના કરતા હું, નામ લખવામાં ભૂલ મરી જશો. 2 2, અરે યાર ડ લખાઈ જાય, 2 અલ્પવિરામ 2 પછી ડેશ, 2 2 ડાયહેલો બ્યુટેન. ચલો આનું નામ તો 1 2 ડાયહેલો બ્યુટેન, અને આનું તો 1 3 ડાયહેલો બ્યુટેન. તો આવા આલ્કિલિડીન જે હેલાઇડ છે એમાં એમનું વર્ગીકરણ 2 પ્રકારમાં થાય છે. આ પ્રકારને આપણે કોઈ નામ આપ્યું નથી. તો જો જન્મ તારીખ એક જ હોય, એનો મતલબ કે બંનેના સ્થાન એક જ હોય, તો એને જોડવા, અને જોડવા ઉપરથી એને જેમિનલ ડાયહેલાઇડ કહે છે. શું કહે છે? જેમિનલ ડાયહેલાઇડ. બોલો, તો જેમિનલ ડાયહેલાઇડ અથવા તો જેમિનલ હેલાઇડની વ્યાખ્યા શું થશે? તો જે ડાયહેલો આલ્કેનમાં બંને હેલોજન પરમાણુ એક જ કાર્બન પરમાણુ સાથે જોડાયેલા હોય તેવા હેલો આલ્કેનને જેમિનલ ડાયહેલાઇડ કહેવામાં આવે છે. હવે જેમિનલ હેલાઇડ અથવા એનું નામકરણ તો સામાન્ય નામકરણ અને IUPAC તો આપણને આવડે છે. તો એનું સામાન્ય નામકરણ કરવા માટે તેમાં આવેલી કાર્બન શૃંખલામાં કાર્બન પરમાણુની સંખ્યાના આધારે યોગ્ય નામની પાછળ, યોગ્ય આલ્કેન નામની પાછળ આઇલિડીન, તો જો આનું નામ થશે બ્યુટેન પ્લસ આઇલિડીન પ્લસ, બોલો, હેલાઇડ. બ્યુટેન એટલે હું અહીંયા આ રીતે લખીશ, બ્યુટેન નહીં લખું, આલ્કેન પ્લસ આઇલિડીન પ્લસ હેલાઇડ. તો બોલો હવે આનું નામ શું થશે? તો બ્યુટાઇલિડીન હેલાઇડ. શું થશે? અથવા બ્યુટાઇલિડીન હેલાઇડ. એવી રીતે બોલો, એક 2 જ કાર્બન હોત તો ઇથાઇલિડીન ક્લોરાઇડ. મેં 4 કાર્બનનું ઉદાહરણ લીધું છે એવું, અને IUPAC નામ થશે એમાં, તો એક 2 જ કાર્બન હતો, 1 1 ડાયહેલો ઇથેન. ચલો, જો બંને વારાફરતી જન્મેલા હોય, એટલે કે 2 ક્રમિક કાર્બન સાથે જોડાયેલા હોય, તો જો એક જ કાર્બન સાથે જોડાયા તો જેમિનલ એટલે કે જોડવા, વારાફરતી એટલે કે એક પછી એક હોય તો એને કહેવાય વિશિનલ.
ડાયહેલાઇડ અથવા વિશિનલ હેલાઇડ. આ ડાય લખેલો હોય કે ના લખેલો હોય કમ્પ્લેટ એને વિશિનલ હેલાઇડ એટલે બંનેમાં વિશિનલ વી ફોર વારા ફરતી, જી જેમિનલ ફોર જોડવા એટલે કે એક સાથે જોડાયેલા. કમ્પ્લેટ. બોલો હવે આનું નામકરણ કરવું હોય સામાન્ય તો શું કરવાનું? તો પેલામાં ઇલિડીન જોડેલું છે, એમાં શું જોડ્યું છે? આઇલિડીન. એની જગ્યાએ અહીંયા ફક્ત ઇલિન જ જોડવાનું. તો બોલો એનું સામાન્ય આયુપીએસસી તો લખ્યું છે. હવે આલ્કેન પ્લસ બોલો શું જોડવાનું? પેલામાં શું જોડ્યું હતું? આઇલિડીન જોડ્યું હતું, એની જગ્યાએ અહીંયા ઇલિન પ્લસ હેલાઇડ. તો જો હવે આનું નામ કરીએ તો આલ્કેન તરીકે બ્યુટેન પ્લસ ઇલિન પ્લસ આપણે અહીંયા હેલાઇડનું હેલાઇડ જ રાખીશું, ઉપર એક્સ છે એટલે, તો બ્યુટીલિન હેલાઇડ. આ ખાસ યાદ રાખજો. ટીલિન, ઇલિન અને ઇલિડીન હોય એટલે એક જ જગ્યાએ, ઇલિડીન તો એક જ જગ્યાએ, અને ઇલિન હોય તો એટલે લ જતો રહે તો બે જુદી જુદી જગ્યાએ. અને ખબર પડી આમાં ભાઈ બહુ જ કન્ફ્યુઝન થાય છે. તો એ કન્ફ્યુઝન ઓછું કરવા માટે હું તમને ટ્રીક આપું. આ તો બધું આપણને આવડવાનું, આમાંથી શોધતા શીખો તો ઓછા અક્ષર તો સ્થાન પાસે એટલે કે વિશિનલ, ઓછા અક્ષર તો સ્થાન પાસે, વધુ જોજો અહીંયા વધુ અક્ષર ટ્રીક ક્રોસમાં છે તો એક જ સ્થાન. તો વિશિનલ જે છે, વિશિનલનો વી અને વધુ એક ક્રોસમાં, અક્ષરોની સંખ્યાની બાબતમાં એ બે ક્રોસમાં આવે. આટલું યાદ રાખશો તો મિક્સ નહીં થાય, નહીંતર 1001% મિક્સ થશે. વિશિનલમાં શું લાગશે? તો અક્ષર ઓછા થઈ જશે એટલે ઇલિન થશે, અને જેમિનલમાં અક્ષર વધારે થશે એટલે કે આઇલિડીન થશે. વિશિનલમાં વધુની જગ્યાએ ઓછા અક્ષર, વિશિનલમાં વધુ અક્ષર નહીં પણ ઓછા અક્ષર એટલે આપણે વચ્ચે જે પ્રત્યય લગાડવાનો છે શું થઈ જશે? ઓછા અક્ષરવાળો ઇલિન અને પેલો વધુ અક્ષરવાળો આઇલિડીન. ઓકે, તો વિશિનલમાં ઇલિન, જેમિનલમાં આઇલિડીન. ઓકે, તો અહીંયા તમારો પ્રશ્ન નંબર 14 પણ પૂરો થઈ ગયો. હવે બહુ લાંબુ નથી લેતો, બીજું નેક્સ્ટ ટાઈમ.